کہا جاتا ہے کہ ایک مسافر پہلے بغداد اور پھر ہارون رشید کے دربار میں آیا تھا۔ اس نے خلیفہ کے سامنے وزیروں اور حکیموں سے چند سوالات کیے، لیکن کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ خلیفہ ہارون رشید غصے میں آ گیا اور اپنے علمی درباریوں اور وزیروں سے کہا کہ اگر تم لوگ اس شخص کے سوالات کے جوابات نہ دے سکے تو میں تمہارا سارا مال اور جائیداد اس مسافر کو دے دوں گا۔ وہاں موجود لوگ جوابات دینے کے لیے 24 گھنٹے یعنی ایک دن کا وقت چاہتے تھے، جو خلیفہ ہارون رشید نے انہیں دیا۔ ان لوگوں میں سے ایک نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں بہلول دانا کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس پردیسی کو بہلول دانا کے علاوہ کوئی صحیح جواب نہیں دے سکتا۔ چنانچہ وہ بہلول کو ڈھونڈنے لگے، اور جب انہوں نے بہلول دانا کو تلاش کر لیا تو دربار میں ہوئی ساری کہانی حضرت بہلول دانا کے سامنے لفظ با لفظ بیان کر دی۔ حضرت بہلول دانا اگلے دن غیر ملکی کے سوالوں کا جواب دینے پر راضی ہو گئے۔ 24 گھنٹے کا وقت گزر گیا تھا، اور اب ہارون رشید کے دربار میں غیر ملکی مسافر اور حضرت بہلول دانا دونوں حاضر تھے۔ حضرت بہلول دانا نے مسافر کو مخاطب کیا اور کہا، جو چاہو پوچھ لو، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ آدمی نے اپنی چھڑی سے ایک دائرہ بنایا اور بہلول دانا کی طرف دیکھا۔ بے ہچکچاتے ہوئے بہلول دانا نے دائرے کے بیچ میں ایک لکیر کھینچ کر اسے آدھا کاٹ دیا۔ مسافر نے ایک اور دائرہ بنایا۔ اس بار بہلول نے اسے 4 برابر حصوں میں تقسیم کیا اور ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آدمی سے کہا کہ یہ ایک حصہ زمین ہے اور باقی 3 پانی ہے۔ مسافر جانتا تھا کہ بہلول اسے سمجھتے ہیں اور صحیح جوابات دے چکے ہیں۔ اس نے علماء، خلیفہ اور تمام حاضرین کے سامنے بہلول دانا کی تعریف کی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ کا پچھلا حصہ فرش پر رکھا اور اپنی انگلیوں سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ بہلول دانا نے اس کے برعکس کیا۔ انہوں نے اپنی انگلیاں زمین کی طرف اور اپنے ہاتھ کی پشت زمین سے اوپر آسمان کی طرف رکھی۔ مسافر نے بہلول دانا کی بہت تعریف کی اور خلیفہ سے کہا، تمہیں ایسے ذہین عالم رکھنے پر فخر ہونا چاہیے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ مجھے یہ سوال اور جواب سمجھ نہیں آیا۔ مسافر نے وضاحت کی، میں نے ایک دائرہ کھینچا، میرا مقصد زمین کا گول ہونا ظاہر کرنا تھا۔ بہلول دانا نے سمجھا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ وہ مجھے دکھانا چاہتے تھے کہ انہیں یقین ہے کہ زمین گول ہے اور وہ اس کی علامات کو جانتے ہیں۔ انہوں نے وہ لکیر کھینچی 2 برابر ٹکڑے کر کے شمال اور جنوب کو دکھانے کے لیے۔ دوسری بار جب میں نے ایک دائرہ کھینچا تو انہوں نے اسے 4 حصوں میں تقسیم کر کے مجھے دکھایا کہ زمین کے 4 حصے ہیں۔ ایک حصہ زمین کا ہے جبکہ باقی 3 حصوں میں پانی ہے۔ تیسری بار جب میں نے اپنی ہتھیلی اور انگلیاں اوپر کی طرف کیں تو میرا مقصد بڑھتے ہوئے پودوں اور ان کی نشو و نما کے راز بتانا تھا۔ بہلول نے بھی اپنا ہاتھ بارش اور سورج کی شعاؤں کے طور پر ظاہر کیا اور بتایا کہ پودوں کی نشو و نما بارش اور سورج کی روشنی سے ہوتی ہے، اس لیے تمہیں ایسے ذہین شخص پر فخر ہونا چاہیے۔ بہلول دانا کے مزاحیہ جوابات سے علماء اور وزیر ہارون رشید کے غصے سے بچ گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے اللہ اور بہلول کا بہت شکریہ ادا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ہندوستانی تاجر ہندوستان سے مال اور سامان لا کر بغداد میں فروخت کر رہا تھا۔ اس کا قافلہ ایک رات سرائے میں ٹھہرا اور اس نے کھانے کے لیے کچھ منگوایا۔ باورچی اس کے لیے ایک بھنی ہوئی مرغی اور چند انڈے لے کر آیا۔ رات سکون کی نیند کے بعد جب صبح ہوئی، تاجر بیدار ہوا تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ باورچی کسی کام سے سرائے سے باہر گیا تھا۔ تاجر اسے بلاتا رہا لیکن باورچی رات کے کھانے کا بل لینے کے لیے موجود نہیں تھا۔ چونکہ قافلہ روانہ ہو گیا تھا اس لیے تاجر قیمت ادا نہ کر سکا۔ اتفاق سے 1 سال بعد وہی قافلہ سرائے کے پاس سے گزرا۔ اسی شخص نے پھر رات کے کھانے کا کہا۔ پچھلے سال کی طرح باورچی ایک بھنا ہوا چکن اور چند انڈے لے کر آیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے باورچی کو بلایا اور کہا کہ پچھلے سال سے ایک مرغی اور کچھ انڈوں کے ساتھ آپ کا مقروض ہوں۔ کل رات کے کھانے کے ساتھ ساتھ مجھے پچھلے سال کا بل بھی دیں تاکہ میں آپ کو ادائیگی کر دوں۔ باورچی نے احتیاط سے حساب لگایا اور پھر تاجر سے 1000 دینار کا مطالبہ کیا اور کہا کہ وہ اپنے حساب میں بہت درست ہے اور اس میں کوئی ایسی غلطی نہیں تھی جس سے وہ مقروض ہو جائے۔ تاجر نے جب سنا کہ 2 کھانے کی قیمت 1000 دینار ہے تو
तो गुस्से में आ गया और कहने लगा कि तुम मुझे पागल समझते हो कि 2 मुर्गियों और चंद अंडों के बदले 1000 दिनार मांगते हो। बावर्ची ने अखलाकियात से जवाब दिया कि ये बयान इंसाफ से बालातर है, आपके जवाब से इंसाफ कायम नहीं होता है। ताजिर ने कहा, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन मुझे ये बताओ 1000 दिनार की कीमत कैसे है और मैं ये रकम क्यों अदा करूं? बावर्ची ने कहा, एक लम्हे के लिए गौर से सोचो। मैं जिस कीमत का मुतालबा कर रहा हूं वो पिछले साल के हवाले से है, जब आपने यहां 1 मुर्गी और 6 अंडे खाए थे। अगर ये मुर्गी जिंदा होती तो मैं वो अंडे इसके नीचे रख देता, उनके बच्चे निकल गए होते और चूजे बाहर आ चुके होते, फिर इनमें से हर एक चूजे की तादाद में से अंडे होते और उन अंडों से मजीद बच्चे भी निकलते। इसलिए अब तक मैं हजारों मुर्गियों और अंडों का मालिक हो गया होता। इसलिए मैंने ये सारा मुनाफा सिर्फ तुम्हारा पेट भरने के लिए छोड़ दिया है। अब इस पूरे हिसाब से और कल रात के खाने से 1000 दिनार मांगता हूं और तुम मुझे पागल कहते हो। बावर्ची और ताजिर के झगड़े ने जल्द ही तमाम काफिले के मुसाफिरों की तवज्जो अपनी तरफ कर ली थी। हर मिनट उन्होंने ये तनाज़ा हल करने की कोशिश की, लेकिन ये नामुमकिन था। आखिरकार इस जगह के मुअज़्ज़िज़ीन से इंसाफ की अपील करने का फैसला हुआ। जब सरदार आया और मुकदमा सुनाया गया तो उसने बावर्ची के हक में फैसला दिया और ताजिर से कहा, तुम बावर्ची को 1000 दिनार दोगे। गरीब ताजिर बहुत परेशान था, वो नहीं जानता था कि अब क्या करे। मुसाफिरों में एक शख्स था जो बहलोल से दोस्ती रखता था। वो जानता था कि यह मसला सिर्फ बहलोल ही हल कर सकते। उसने मुसाफिरों को मुखातिब करते हुए कहा कि यहाँ और बगदाद के दरमियान ज्यादा फासला नहीं है, मैं जाकर बगदाद के काजी को लाऊंगा ताकि वो जो भी फैसला करे इस पर अमल किया जाए। सब ने इत्तेफाक किया और वो शख्स बहलोल दाना की तलाश में तेज रफ्तार खच्चर पर सवार हो गया। उसने हजरत बहलोल दाना को एक मस्जिद में पाया और सारा माजरा बयान किया। बहलोल दाना इस आदमी के साथ कारवां सराय की तरफ चल पड़े। जब वो सराय के करीब पहुंचे तो बहलोल ने नीचे उतरकर इस आदमी से कहा कि जल्दी से इन लोगों के पास जाओ जो इंतजार कर रहे हैं और उनसे कहो कि आधा घंटा मजीद इंतजार करें। काजी ने कहा है कि वो आ रहा है। आदमी ने ऐसा ही किया। सब काजी का इंतजार करने लगे। काजी आधे घंटे बाद भी नहीं आए। वो फिर से इंतजार करने लगे। 1.5 घंटे बाद दूर से बहलोल दाना की टोपी नजर आ रही थी। जब वो लोगों के करीब आए तो सब काजी के एहतराम में अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। फिर बहलोल दाना फर्श पर बैठ गए और सबसे तारुफ हुआ। हजरत बहलोल दाना ने कहा, मैंने बावर्ची और ताजिर के झगड़े के बारे में सुना है। मैं अब से माजरत चाहता हूं कि मेरा कहा हुआ आधा घंटा 1.5 घंटा बन गया, लेकिन मेरी ताखीर इस लिहाज से दुरुस्त थी कि मैं काजी होने के साथ साथ खेती बाड़ी भी करता हूं। जब मैं यहां इंसाफ करने आ रहा था तो एक किसान गंदुम के दाने ले आया। मैंने सुना है कि गंदुम के दाने को पहले उबाल लिया जाए तो उसकी नशोनुमा बहुत अच्छी होती है, इसलिए जो इजाफी वक्त लिया इसमें मैं गंदुम को उबालने में मसरूफ रहा। मैं इस सिलसिले में अब से माजरत खा हूं। सरदार और दूसरे लोग कहने लगे, कैसा अजीब पागल काजी है जो गंदुम के दाने उबालता है। बहलोल ने जवाब दिया, इस शहर में जहां भुनी हुई मुर्गियों से बच्चे निकलते हैं, अजब नहीं कि उबली हुई गंदुम भी हरी हो जाए। बहलोल के खामोश जवाब पर सब हैरान रह गए। लोगों ने बावर्ची को मुखातिब किया, इस काजी ने सही फैसला किया है, भुनी हुई मुर्गियों से बच्चे नहीं निकलते हैं। इस तरह लोगों ने बावर्ची को 2 वक्त के खाने के बदले थोड़ी सी रकम दी जो ताजिर ने खाया था। इस तरह दोनों ने सुलह कर ली थी। एक दिन बहलोल दाना अवामी हम्माम में गए, लेकिन वहां के नौकरों ने लापरवाही से काम लिया और तसल्ली से उनकी मालिश नहीं की थी। इस सिलसिले में जब बाहर आए तो बहलोल ने हम्माम के मालिक को अपने पास मौजूद तमाम 10 दिनार दे दिए। नौकरों ने जब उनकी सखावत देखी तो शर्मिंदा हुए कि हमने इतनी लापरवाही क्यों की थी। अगले हफ्ते बहलोल दाना फिर गर्म हम्माम में गए। इस बार तमाम नौकरों ने उन्हें इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ गुस्ल दिया और बड़े दिल का मुजाहिरा किया, लेकिन इस सारी मेहनत और कोशिश के बावजूद बहलोल दाना ने बाहर निकलते वक्त हम्माम के मालिक को सिर्फ 1 दिनार दिया। हम्माम के कारकुनों ने गुस्से से पूछा,
पिछले हफ्ते अब के और आज के रवैये की वजह क्या है? बहलोल दाना ने जवाब दिया, मैंने गुज़िश्ता हफ्ते आज के गुस्ल की अदायगी की थी जब मैंने 10 दीनार दिए थे, और आज का 1 दीनार गुज़िश्ता गुस्ल की अदायगी थी। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आप लोग अपने गाहकों के साथ एहतराम से पेश आए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कोशिश वीडियो के जरिए आपको पसंद आई होगी, और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।